मैं डॉक्टर सुंदरजीत कौर बुट्टर लैक्चरर पंजाबी सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला जिला गुरदासपुर विखे सेवा निभा रही हाँ। प्यारे बच्चों, अज फिर मैं तुहानूं पुराने सभ्याचार दे नाल जोड़न जा रही हाँ। सुहाग लैके हाज़र होई हाँ 11वीं जमात लाजमी पंजाबी दे विच जो शामिल ने। प्यारे बच्चों, सुहाग कुड़ी जो कि विआह हुंदा है कुड़ी दा, उसके घर दे विच गाए जाने वाले गीत नूं कहा जांदा। ये लोक गीत सुहाग दे रूप विच कुड़ियां अपने भाव प्रगट करन दे लई गाउंदियां हन। सारियां रल मिल के वो भाव दसदियां हन जो कि बाबल दे वास्ते जां भैणां भरावां लई जां चाचे तायां लई, मामे मामियां लई, भूआ फुफड़ां लई वो अपने मन विच रखदियां ने। ते उस वेले वो सारे दे सारे भाव उजागर हुंदे ने सुहाग दे रूप विच। ते ज़्यादातर लड़की जिहड़ी आ अपने बाबल नूं राजा ते अमड़ी नूं राणी कह के पुकारदी आ, जो कि उस दे नाल जज्बात जुड़े हुंदे ने धीआं दे। ते जै सुहाग हुण बहुत घट घरां दे विच गाए जाते आ, उसकी जगह लेडी संगीत ने ले ली आ ते म्यूजिक ला के डांसा ने ले ली। वो जिहड़ा सभ्याचार सी साडा, सानू अजे भी उसनू उसे तरह बरकरार रखना चाहिए। वो एक सच्ची सांझ सी, सच्चे जज्बात ते असली जिहड़ा रूप सीगा पंजाबियां दा उन्हां विचों झातियां मारदा सी। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानू उसी तरह ही जिस तरह के सुहाग गाए जाते सी उसी तरह ही गा के तुहाडे नाल साझियां करांगी ते नाल दी नाल जो तुहाडे अभ्यासी प्रश्न आ वो भी साझे करांगे। ते आओ आनंद लैने आ सुहागां दा ते वेखदे आ सुहाग पाठ। नी माए रख लैंदी नी साडे खेडण दे दिन थोड़े, नी माए रख लैंदी नी साडे खेडण दे दिन थोड़े। ओथे टुर चली जिथे साक संजोगा जोड़े हो, नी माए रख लैंदी नी साडे खेडण दे दिन थोड़े। बाबल वे तेरा पर्वत वर्गा जेरा, सुन बाबल वे तेरा पर्वत वर्गा जेरा। धी परदेसण ने पौड़ा वांग परौणिया फेरा हो, बाबल वे तेरा पर्वत वर्गा जेरा। भैणे नी क्यों रोवे बारी ओले, सुन भैणे नी क्यों रोवे बारी ओले। तुरियां आइयां नी केड़ा रीता मूरे बोले हो, भैणे नी क्यों रोवे बारी ओले। पाया चूड़ा नी नाले तलियां ते लग गई मेहंदी, पाया चूड़ा नी नाले तलियां ते लग गई मेहंदी। कर ढोलण दे रावीर दा तकदी रहिंदी हो, पाया चूड़ा नी। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे नाल 11वीं जमात लाजमी पंजाबी विच सुहाग सांझे करन जा रही हाँ। ये सुहाग जो कि कुड़ी दे विआह ते गाए जाते ने,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖੋ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾਂ ਧਾਗਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾਂ ਧਾਗਾ, ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾਂ ਧਾਗਾ, ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾਂ ਧਾਗਾ, ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾਂ ਧਾਗਾ, ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾਂ ਧਾਗਾ, ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਲਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਈ ਦਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਕਰੇ, ਦਈ ਦਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਉਸ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਭਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਡਾ ਪੀੜਾ ਬਹਿੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਮੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਵੱਟ, ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੜਾ ਜਸ,
बाबुल तेरा पुन होवे। दई दई वे बाबुला उस करे जिथे सस दे बालड़े पुत एक मंगिए एक व्याईए। वे मैं शादियां वेखा नित बाबुल तेरा पुन होवे तेरा दान होवे। तेरा होवेगा वडड़ा जस बाबुल तेरा पुन होवे। दई दई वे बाबुला उस करे जिथे बुरियां चोटियां 60। एक रिड़का एक जमावा वे मेरा चाटियां दे विच हथ होवे। बाबुल तेरा पुन होवे तेरा होवेगा वडड़ा जस बाबुल तेरा पुन होवे। दई दई वे बाबुला उस करे जिथे दर्जी सीवे पटवे। एक पावा एक टंगा वे मेरे विच संदूकां दे हथ होवे। बाबुल तेरा पुन होवे बाबुल तेरा। हुण बच्चों अगे वेखो सुहाग दे विच किस तरह एक लड़की अपने जज्बातां नूं बयान करदी आ। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुलिया असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे बाबुल केड़े देस जाना। तेरे महलां दे विच वे बाबुल डोला नहीं लंघदा। एक इट पुटा देवा धीए कर जा अपने। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़वे जाना। तेरे बागां दे विच वे बाबुल डोला नहीं लंघदा। एक टाली पुटा देवा धीए कर जा अपने। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़वे जाना। तेरे महलां दे विच वे बाबुल गुड्डियां कौन खेडू। मेरियां खेडन पोतरियां धीए कर जा अपने। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़वे जाना।
तेरे महलां दे विच विच वे बाबुल चरखा कौन कत्ते मेरियां कत्तन पोतरियां धीए कर जा अपने साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़वे जाना मेरा छुट्टा कसीदा वे बाबुल दस कौन कटे मेरियां कड्डन पोतरियां धीए कर जा अपने साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़वे जाना साडी लंबी उडारी वे बाबुल केड़े देश जाना। देखो बच्चों इस दे विच किस तरह बाबुल अपनी धी नूं ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ ਤੇ ਪਰ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ बेटी दे जज्बात बेटी चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी बेटी मैं तां खड़ी सां बाबल जी दे बार बाबल वार लोड़िए बेटी के हो जे आवर लोड़िए नी जाइए के हो जे आवर लोड़िए बाबुल जो तारियां विचों चन्ना विचों कानक नैया वर लोड़िए बेटी चन्नन दे ओले ओले क्यों खड़ी मैं तां खड़ी सां मामा जी दे बार मामा वर लोड़िए बेटी के हो जे वर लोड़िए नी जाइए के हो जे आवर लोड़िए मामा ज्यों तारियां विचों चन्ना विचों कानक नैया वर लोड़िए। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗ। ਅਤੇ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਸੁਹਾਗ। हरिये नीरस परिये खजूरे हरिये नीरस परिये खजूरे केन दिता एडी दूरे
ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਦੂਰੇ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡ ਪੂਰੇ। ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ। ਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਦੂਰੇ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਦੂਰੇ। ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡ ਪੂਰੇ। ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ। ਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਦੂਰੇ। ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀ ਦੂਰੇ। ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡ ਪੂਰੇ। ਹਰੀਏ ਨੀ ਰਸ ਭਰੀਏ ਖਜੂਰੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਬਾਬਲਾ, ਮੇਰਾ ਯਸੂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅੰਨ ਨਾ ਤਰਕੇ ਕੋਠੜੀ, ਤੇਰਾ ਦਹੀਂ ਨਾ ਮਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮਟਿਆਰ ਵੇ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮਟਿਆਰ ਵੇ। ਅੰਦਰ ਛੜੀਏ ਬਾਹਰ ਦਲੀਏ, ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਾਜ ਰਚਾਵੇ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮਟਿਆਰ ਵੇ। ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਦਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਅਨਤੋਲ ਵੇ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮਟਿਆਰ ਵੇ। ਦਾਜ ਤੇ ਦਾਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹਸਤ ਲਦਾਵੇ। ਹਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਬੁਲ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਛਣਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮਟਿਆਰ ਵੇ। ਬਾਬਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਗਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਆ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾ ਧਾਗਾ ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੀ ਏ, ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਹਾਗ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਚਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਚੜ੍ਹ ਚਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਮਾਤਾ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਚਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀਆਂ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਚਬਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਬੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਆ ਬੇਟੀ ਚੰਨਣ ਦੇ ਓਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਧੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਏ ਵਰਗਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਹਾਗ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।